ሰላም ጤና ይስጥልን ማስሜክ ቱቶር ፕሮግራም ተጀምሯል። የዛሬው ቱቶር ፕሮግራማችን ፍሬሽማን ኮርስ አንትሮፖሎጂ ዩኒት 1 ሲሆን ስተዲ ስማርት ኖት ሃርድ ብለን አብረናችሁ ምን ነው እኔ ማስረሻ ግርማና እኔ መቅደላዊት ማሙ ነኝ። በአንትሮፖሎጂ ዩኒት 1 ውስጥ የተካተቱት ኮንቴንቶች የመጀመሪያው definition of anthropology, the historical development of anthropology, scope and subject matter of anthropology, subfields of anthropology, unique or basic features of anthropology, misconceptions about anthropology, the relationship between anthropology and other disciplines, and the contributions of anthropology ናቸው። Okay. እሺ በመጀመሪያ what is the definition of anthropology or how can we define anthropology የሚለውን እናያለን። Anthropology is a compound of two Greek words which are anthropos and logos. Anthropology የምንለው የሁለት የግሪክ ቃላት ውህድ ነው። እሱም anthropos ማለት human being or mankind ማለት ነው። logos ማለት ደግሞ reason, study or science ማለት ነው። ስለዚህ anthropology means reason about humans or the study or science of humankind or humanity. በአጠቃላይ አንትሮፖሎጂ የሚያጠናው ስለምንድነው? ስለ ሰውነት፣ ሰው ስለመሆንና ሰው ሆነን የተፈጠርንበትን ምክንያት ነው የሚያጠናው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። Man has two important characteristics. ሰው ሁለት ኢምፖርታንት ምኖች አሉት? ካራክተሪስቲክሶች አሉት። የመጀመሪያው biological የምንለው ነው፣ ቀጣዩ ደግሞ cultural የምንለው ነው። It's very important to understand that the biological and the cultural characteristics are inseparable elements. አሁን ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው? የሰው ሁለቱ ኢምፖርታንት ካራክተሪስቲክ ወይም አስፈላጊ የሆኑ ባህሪያት የምንላቸው ባዮሎጂካል እና ካልቸራል የምንላቸው የማይነጣጠሉ መሆናቸውን ማለት ነው። Cultural influences human or physical structures and vice versa. አሁን ለምሳሌ cultural influences ምኖችን ፊዚካል ስትራክቸሮቻችንን ፊዚካል ሲለን እዚህ ጋር ከባዮሎጂካል ከሚለው ጋር ተመሳሳይ ነው። እነሱ ምን ያደርጓቸዋል? ጫና ይፈጥሩባቸዋል። እንዲሁም ፊዚካል ስትራክቸሮቻችን ካልቸራችን ላይ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋሉ እያለን ነው። Anthropology is the study of people, their origins, their development, and contemporary variations wherever and whenever they have been found. Anthropology የምንለው ስለ ሰዎች መገኛ፣ አስተዳደጋቸው፣ አሁን ስላሉበት ሁኔታ የሚያጠናልን ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ሰዎች የት እንደተገኙ፣ መቼ እንደተገኙ የሚያጠናልን፣ በአጠቃላይ ስለ ሰው የሚያጠናልን ፊልድ ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። It's a broad scientific discipline dedicated to the comparative study of humans as a group from its first appearance on Earth to its present stage of development. Anthropology የምንለው ሳይንሳዊ ፊልድ ነው እና ደግሞ ሰዎችን መጀመሪያ እስከተፈጠሩ ጊዜ ጀምሮ መጀመሪያ ምድር ላይ ከተፈጠሩ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ያላቸው እድገት ምንድነው? እስካሁን ያሳዩአቸው ያለፉት ባህሪያት ምንድናቸው? እንዴትስ ከበፊቱ ተለውጠዋል የሚሉትን የሚያጠናልን ፊልድ ነው። Anthropology is by far the broadest in scope. Anthropology ምንድነው? ከሁሉም የበለጠ ከሁሉም broad የሆነ በሰፊ ሁኔታ ስለ ሰው ስለ humanity የሚያጠናልን ፊልድ ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። Okay, so ስለ አንትሮፖሎጂ እንደዚህ ካየን አንትሮፖሎጂ ብሮድ ኢን ዘ ስኮፕ እንደሆነ መግዲ ነግራናለች ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ አንትሮፖሎጂ ሳይንስ ነው፣ ስተዲ ነው፣ ሳይንቲፊክ ሜተድ ይጠቀማል። Anthropology is a science which investigates the strategy for living that are learned and shared by people as a member of human social groups. Anthropology ሳይንስ እንደመሆኑ የተነሳ የሰዎችን ያናናር ሰዎች ሼር የሚያደርጉት ባህሪ ሼር የሚያደርጉት ሶሻል ሊቪንግ ሲስተምን ያንን ነገር ኢንቨስቲጌት ያደርጋል፣ ይመረምራል፣ ያጠናል ማለት ነው። ሁለተኛው examine the characteristics that human beings share as the member of one species. እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? ሰዎች እንደጋራ የሚወስዱትን ባህሪ ወይም ባህሪያቸውን ወይም ካራክተራቸውን ኤግዛማይን ያደርጋል፣ አውቆ ይተነትናል፣ አውቆ ለማስረዳት ይሞክራል። So examine the characteristics of the human beings share as a member of the one species. The one species is Homo sapiens ነን እኛ ሰዎች፣ እሱን አለመርሳት ነው። ሶስተኛው anthropology seeks to explain how and why people are both similar and different through examination of our biological and cultural past and comparative study of contemporary human societies. እዚህ ጋር ሊለን የፈለገው ነገር አንትሮፖሎጂ ይፈልጋል። ምንድነው የሚፈልገው? እኛ ሰዎች
በባዮሎጂካል በካልቸራል ሊሆን ይችላል ወይም ኮምፓራቲቭ በሆኑ ስተዲዎች ምንድነው ሲሚላሪታችን ምንድነው ልዩነታችን እሱን ኤግዛማይን ለማድረግ ወይም እሱን ለመፈተን ወይም የሱን የፈተናውን እንትን ፍላጎት ምልክትን ለማሳየት ይረዳል ወይም ኢንቨስቲጌት ያደርጋል ማለት ነው አራተኛው its ultimate goal is to develop an integrated picture of humankind as a goal and that encompasses an almost infinite number of questions about all aspects of our existence እዚህ ጋር ሊረዳን ወይም የሆነ ለማሳየት የሞከረው ምንድነው አንትሮፖሎጂ ስለ ሂዩማኒቲ ወይም ስለ ሂዩማንካይንድ ኢንተግሬትድ የሆነ የተቀናጀ ፒክቸር እንዲኖረን የተቀናጀ አስተሳሰብ እንዲኖረን ይረዳናል ማለት ነው ሶ አልቲሜት ጎል ወይም ቀዳሚው የአንትሮፖሎጂ ዓላማው ወይም ግብ ምንድነው እኛ ሰዎች ሂዩማንካይንድ እኛ ሰዎች ሲባል እኛ ሰዎች ውስጥ ያሉትን ፒክቸርን ምንድነው ኢንተግሬት ማድረግ ማቀናጀት ነው ዓላማው ማለት ነው ግን አሁን ይሄ ሲቀነጅ ኢንፋይናይት ነምበር ኦፍ ኩዌስችን እንዳሉት አንርሳ ስላፈጣጠራችን ምንድንበላ ኢንፋይናይት ነምበር ኦፍ ኩዌስችን አለ ያንን ለመመለስ አንትሮፖሎጂ አልቲሜት ጎሉ ነው ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ሊድ እሺ ቀጥለን የምናየው what is the historical development of anthropology የሚለው ነው like other social sciences anthropology is fairly a recent discipline ልክ እንደ ሌሎቹ ሶሻል ሳይንሶች አንትሮፖሎጂም አሁን በቅርብ የመጣ ያለ ፊልድ ወይም ዲሲፕሊን ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን it was given its present shape during the 20th century አሁን ያለበትን ቅርጽ ያለበትን አወቃቀር ይዞ የመጣው ከ20ኛው ሴንቹሪ ጀምሮ ነው it has importance for runners in the historiography, geography, travel writing, philosophy, and jurisprudence of early times. Important for runners ስንል ከዚህ በፊት ከአንትሮፖሎጂ በፊት የነበሩ ለአንትሮፖሎጂ መመስረት ዋና የሆኑት እነዚህ አሁን ያየናቸው historiography, geography, travel writing, philosophy እና jurisprudence የምንላቸው እነዚህ ለአንትሮፖሎጂ መመስረት ትልቅ ዓላማ አላቸው ጠቃሚ ናቸው አስፈላጊ ናቸው ብለን ልንገልጻቸው እንችላለን ማለት ነው anthropological research in its present day since only commenced after the first world war ከመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ወዲያ ነው አሁን ያለንበትን የአንትሮፖሎጂ ሪሰርች የተጀመረው anthropological research የተጀመረው ማለት ነው nor can we avoid such ambiguities ግን በአንትሮፖሎጂ ውስጥ ያሉትን ambiguityዎች ምንም ማድረግ አንችልም avoid ማድረግ አንችልም ፐርፌክት የሆነ ነገር አይደለም የተቀመጠልን ብሎ ይናገራል ማለት ነው anthropology considered as the science of humanity originated in the region we commonly but inaccurately call the west notably 3 or 4 western countries France Great Britain USA until the Second World War Germany አሁን ለአንትሮፖሎጂ እንደ የሰው ልጅ ጥናት ስለሰው የሚያጠና ሳይንስ ነው ተብሎ የተቀመጠው የት ነው ኦሪጂኑ የት ነው መገኛው ካለን the west ብለን በመንጠራቸው ሀገሮች ማለትም ፍራንስ ግሬት ብሪቴን እና ዩኤስኤ እና ጀርመንም እስከ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ድረስ እነዚህ የአንትሮፖሎጂ ምንድናቸው ኦሪጂን ናቸው መገኛ ናቸው ብለን ልናስቀምጣቸው የምንችላቸው ሀገራት ናቸው ማለት ነው Okay, so ስለ anthropology history እንደዚህ ካወራን ቀጣይ ስንሄድ የምናየው the present academic of anthropology has its roots in the work of the ideas great ancient and medieval Greek, Roman, Hebrew philosophers እዚህ ጋር ልነግርህ የፈለገው አሁን ያለው አካዳሚክ የሚሰጠው አንትሮፖሎጂ በትምህርት መልክ የሚሰጠው አንትሮፖሎጂ ስር መሰረቱ በእነዚህ በግሪኮች በሮማኖች በሄብሪውስቶች ወይም ሶሻል ቲንከር በሚባሉ ሰዎች ላይ የተመሰረተ መሆኑን ለማሳየት ሞክሯል in Ethiopia professional anthropologists have been studying culture and society on more intensive level only since in the late of 1950 በ1950ዎቹ አካባቢ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ፕሮፌሽናል የሆኑ አንትሮፖሎጂስቶች ሞር ኢንቴንሲቭ በሆነ ሌቨልስ ለአንትሮፖሎጂ ያለውን ዕውቀት ለመመርመር ሪሰርች ለማድረግ ለመስራት የተነሱት ማለት ነው in Ethiopia so in Ethiopia ከተባልን እንቺን ዓመተ ምህረት አለመርሳት ነው 1950ዎቹ የሚለውን ዓመተ ምህረት አለመርሳት ነው the intentional emphasis was on ethnography the description of specific customs culture and way of life ያው አንትሮፖሎጂ ካልን ስለ ሰው ነው የሚያጠናው ካልን ስለ ሰው ያለው ካልቸር ሊሆን ይችላል ወግ ሊሆን ይችላል ያናኖር ሁኔታ ሊሆን ይችላል ኢትኖግራፊ ሊሆን ይችላል እነዛን መሰረት ያደረገ ጥናት ይደረግ ነበር በስንት በ1950ዎቹ ዓመተ ምህረት ማለት ነው
እሺ ሌላኛው what is the scope and subject matter of anthropology የሚለውን ስናይ the breadth and the depth of anthropology is immense አሁን የአንትሮፖሎጂ ስለ ሰው ልጅ ጠልቆ የሚመረምር ጠልቆ የሚያጠና ፊልድ ወይም ሳብጀክት ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን the discipline covers all aspects of human ways of life experience and existence as humans live in a social group ሰዎች አሁን ይሄ አንትሮፖሎጂ የምንለው ፊልድ ሰዎች በምን አይነት ሁኔታ ይኖራሉ በመኖራቸው ውስጥ ያዳብሯቸው ልምዶች ምንድናቸው የመፈጠራቸው ምክንያት ምንድነው በሶሻል ግሩፕ ውስጥ ወይም በማህበረሰብ ውስጥ ያላቸው አስፔክት ምንድነው ተግባር ምንድነው ብሎ የሚያጠናልን ዲሲፕሊን ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን it touches all aspects of human conditions as far as there is a relation between human beings and natural environment and man አሁን ሁሉንም ነገሮች ያጠቃልላል አንትሮፖሎጂ ሂውማን ኮንዲሽኖች ለምሳሌ ሂውማን ቢንጎች ከናቹራል ኢንቫይሮንመንታቸው ጋር ከአካባቢያቸው ጋር ምን አይነት ሪሌሽን አላቸው ምን አይነት ግንኙነት አላቸው ሰው ከሰው ጋር ምን አይነት ግንኙነት አለው የሚለውንም የሚያጠናልን ፊልድ ነው ማለት ነው anthropology not only tries to account for social and cultural variations in the world but a crucial part of anthropological project also consists in conceptualisms and understanding similarities between social systems and human relationships አሁን anthropology ቅድም ስለ ሶሻል እና ስለ ካልቸራል ቫሪዬሽን ያጠናል ብለናል ግን ስለነዚህ ብቻ ሳይሆን የሚያጠናው ሁሉንም ያጠቃሉ ሁሉንም ተረድቶ በሚረዳ በሚገባ መልኩ ምንድነው ተመሳሳይነታቸው ሶሻል ሲስተም አሁን ማህበረሰቡ የሚከተለው ስርዓት ሊሆን ይችላል እና ሰው የሰዎች ግንኙነት ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው የሚለውንም ጨምሮ የሚያጠናልን ነው ስለዚህ ሶሻል ኤንድ ካልቸራል ቫሪዬሽን ብቻ ሳይሆን በአንትሮፖሎጂ ውስጥ ሶሻል ሲስተሞች እና ሂውማን ሪሌሽንሺፖችም ትልቅ የሆነ ክሩሻል የሆነ ፓርት እንደሚጫወቱ አስፈላጊ የሆነ ክፍል እንደሆኑ ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው anthropology studies humanity with its all aspects and existence and it means of difference or diversity and similarities anthropology ስለምን ያጠናል ስለ ሰው ያጠናል አይደለ ስለ ሰው አፈጣጠር existence ለምንድነው exist ያደረገው what is the difference or diversity የሰው በሰዎች መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው similarity ስለን ደግሞ በሰዎች መካከል ያለው ተመሳሳይነት ምንድነው የሚለውንም የሚያጠናልን ፊልድ ነው ማለት ነው anthropology strive for an understanding of biological and cultural origins and evolutionary development of the species they are concerned with all humans both past and present as well as their behavior patterns through systems and material possessions ምንድነው የሚለን አንትሮፖሎጂ ለመረዳት የሚሞክረው ባዮሎጂካል የሆኑና ካልቸራል ባህላዊ የሆኑትን የሰዎች መገኛ እንዴት ነው ኢቮሉሽነሪ በጊዜ ሂደት እያደጉ የመጡት እንዴት ነው ዘር በጊዜ ሂደት እያደገ የመጣው ሰዎች በፊት የነበራቸውና አሁን ያላቸው ቢሄቪየር ፓተርን ምንድነው የባህሪ ንድፍ ምንድነው የሚለውን ሁሉንም የሚያጠናልን ሰዎች ስላላቸው ማቴሪያል ፖሴሽኖችም የሚያጠናልን ሰዎች ስላላቸው ስላካበቱት ነገር ቶት ሐሳብም ሊሆን ይችላል ስለሱ የሚያጠናልን ፊልድ ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው አዎ እዚህ ጋር መርሳት የሌለብን አንድ ኢምፖርታንት ኮንሰፕት ምንድነው anthropology is the study of the humanity ያጠናል ግን ስለ human condition አያጠናም እሱን መርሳት የለባችሁ ፈተና ላይ ስላጋጠመን ነው anthropology የሚያጠናው within humanity ነው not human condition እሱን አለመርሳት ነው ወደ ቀጣዩ ስንሄድ subfields of anthropology ነው አንትሮፖሎጂ ስንት አይነት ፊልዶች አሉት ካልን አራት አይነት አለ physical or biological anthropology archaeological linguistic sociocultural anthropology አሁን እነዚህ አራቱን እንግለጻቸው physical or biological anthropology የምንለው it's a branch of anthropology most closely related to the natural science particularly biology it's often called biological anthropology ይሄ አንትሮፖሎጂ የሚያጠናው ምንድነው ስለ ናቹራል ሳይንስ ነው ስለ ተፈጥሮ ሳይንስ ነው የሚያጠናው ያን ስለ ተፈጥሮ ሳይንስ ሲያወራ በተለይ ፓርቲኩላርሊ ስለ ባዮሎጂ ነው የሚያጠናው ለዛ ነው ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ የተባለው ማለት ነው physical anthropology study how culture and environment have influence on these two of areas of biological evolution and contemporary variation እዚህ ጋር ፊዚካል አንትሮፖሎጂስት የሚያጠኑት ባህል አካባቢ እንዴት ነው በባዮሎጂካል ኢቮሉሽን እና ኮንቴምፖራሪ የሆነ ቫሪዬሽን ላይ እንዴት ነው አፌክት የሚያደርጉት የሚለው ነገር ለማጥናት ይሞክራሉ ማለት ነው ፊዚካል ከተባለን የሚያጠኑት
within natural science ነው specifically ካደረግነው biological ነው ወይም ስለ biology ነው የሚያጠኑት human biology affects or even explains some aspect of behavior society and culture like marriage patterns sexual division of labor gender ideology እዚህ ጋር በቃ የሚገልጽልን human biology እነዚህ እንዴት ነው አፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ ትዳር ላይ ሊሆን ይችላል ካልቸር ላይ ሊሆን ይችላል ሶሳይቲ ላይ ሊሆን ይችላል እንዴት ነው አፌክት ሊያደርግ የሚችለው የሚለውንም ያጠኑልናል ማለት ነው ሶ ፊዚካል ከተባለ መርሳት የለብን ባዮሎጂ የሚለውን ቃል ነው እዚህ ጋር ሊያስረዳ የሞከረው ነገር the features of cultures have biological effects like standard of attractiveness food preferences and human sexuality ይሄ የተለመደ ነው ባዮሎጂ ለምሳሌ አሁን ሴክሹዋሊቲ ላይ የራሱ የሆነ አፌክት አለው ሶ ይሄንን ነገር አጣቃልሎ የሚያጠናልን የአንትሮፖሎጂ አይነት ፊዚካል ኦር ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ ነው ማለት ነው እሺ በፊዚካል or biological anthropology ውስጥ ደግሞ biological variations such as morphology or structure color and size are reflections of change in living organisms አሁን biological variations የምንላቸው በባዮሎጂ የመጡ ልዩነቶች ለምሳሌ morphology ሊሆን ይችላል ውጫዊ የሆነ ሰው structure ቀለም ሊሆን ይችላል መጠን ሊሆን ይችላል እና የሚያጋጥሙት ቼንጆች ሊሆን ይችላሉ ስለነዚህ ምን የሚያደርግልን የሚያጠናልን subfields of anthropology ነው human biological variations are result of cumulative process of invisible changes occurring in every fraction of second in human life these changes have been accumulated and passed through genes አሁን human biological variations የምንላቸው cumulative የሆኑ ሁሉንም የሚያጠቃልሉ invisible የሆኑ የማይታዩ ለውጦች ናቸው በእያንዳንዷ ሰከንድ ውስጥ የሚካሄዱ ለውጦችን የሚያጠናልን human biological variation እንለዋለን within anthropology these changes have been accumulated and passed through genes እነዚህ ለውጦች ደግሞ በጂኖቻችን ምክንያት ወደኛ ሊተላለፉ ይችላሉ ማለት ነው ማለትም ከወላጆቻችን ወደኛ ሊተላለፉ ይችላሉ ከኛም ደግሞ ወደ ልጆቻችን ሊተላለፉ ይችላሉ Genes are characteristics that carry biological traits of an organism, including human beings. The major source of biological variations are derived from the related effects of natural selection, geographical isolation, and genetic mutations. አሁን ጂኖች ምንድናቸው ካለን ቅድም አሁን እነዚህ ለውጦች የሚተላለፉት ከአንዱ ወደ ሌላው በጂን አማካኝነት ነው ካለን ጂን ማለት ካራክተሪስቲክሶች ናቸው ወይም ባዮሎጂካል ትሬቶች ናቸው ኦርጋኒዝም ውስጥ ያሉ including human beings ሰዎችን የሚያጠቃልላል እና እነዚህ ድራይቭ የተደረጉት ከምንድነው ካለን ከናቹራል ሴሌክሽን ከጂኦግራፊካል አይሶሌሽን እና ከጄኔቲክ ሚውቴሽንስ ምን ሊደረጉ ድራይቭ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው እነዚህ ሶስቱ ፕሮሰሶች ያሉት ባዮሎጂ ውስጥ ነው እንዴት ነው ጂኖች ሴሌክት የሚሆኑት አይሶሌት የሚሆኑትና ሚውቴት የሚሆኑት የሚለውን የሚያጠናልን subfields of anthropology ነው ልንለው እንችላለን ሌላኛው archaeological anthropology የምንለው ነው archaeological anthropology or simply archaeology studies the ways of lives of past peoples by excavating and analyzing the material culture or physical remains artifacts features and eco-factors they left behind archaeological anthropology የምንለው የሚያጠናልን ስለምንድነው ከኛ በፊት የነበሩት ሰዎች የኛ ancestors ወይም የሰው ዘር መገኛ ተብሎ የሚጠሩት እንዴት ኖሩ በምን አይነት ሁኔታ ኖሩ ምን አይነት ባህል ነበራቸው እንዴት እዚህ ምድር ላይ ቆዩ የሚለውን የሚያጠናልን subfields of anthropology ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው አሁን cultural or physical remains ስንል artifacts አሉ featuresዎች አሉ እና eco-facts የምንላቸው አሉ ማለት ነው ስለነዚህ ትቷቸው ስላለፉት ነገሮች የሚያጠናልን subfields of anthropology archaeological anthropology ነው የመጀመሪያውን ስናይ አሁን ለምሳሌ cultural or physical remains ከምንላቸው artifacts ናቸው artifacts ምንላቸው are material remains made and used by past people and that have been removed from the site and taken to the laboratory for further analysis tools ornaments arrowheads coins fragments of pottery are examples of artifacts ምንላቸው ማቴሪያሎች ናቸው በምኖች አሁን ከኛ በፊት በነበሩት ባለፉት ሰዎች ምን ሲደረጉ ሲጠቀሙባቸው የቆዩት ነገሮች ናቸው እና ከሳይቱ ከነበሩበት ቦታ ተወስደው ሊጠኑ የሚችሉ ላብራቶሪ ውስጥ ሊጠኑ የሚችሉ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ tools ሲገለገሉባቸው የነበሩ መሳሪያዎች ornaments arrowheads coins ሳንቲሜር fragments of pottery ፎቶዎች ሊሆን ይችላሉ እነዚህ ከቦታቸው ወስደን ከነበሩባቸው ቦታዎች ወስደን ስለነሱ ከኛ በፊት ስለነበሩት ሰዎች ምን ለማድረግ ለማጥናት ስለሚጠቅሙ የምናጠናባቸው ምን እንላቸዋለን artifacts እንላቸዋለን ማለት ነው
ኦኬ ሶ አሁንም ግን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አለመርሳት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ፊቸርስ እና ኢኮፋክትስ እንግባ። ፊቸርስ are like artifacts but they are made or modified by the past people። እዚህ ጋር አርቲፋክቶች ናቸው፣ ግን እነዚህ አርቲፋክቶች ምን የተደረጉ ናቸው? ሞዲፋይድ የተደረጉ ናቸው፣ የተስተካከሉ ናቸው፣ ወይም ቼንጅ የተደረጉ ናቸው። በማን? በፓስት ፒፕሎች። እዛ ጋር የመጀመሪያው አርቲፋክት ላይ ስንገባ ጀስት ሜድ ነው የተደረጉት። ፊቸርስ ጋር ስገባ ግን ሞዲፋይ የተደረገ ነው፣ የተስተካከለ ነው፣ ወይም ከነበረበት የተቀየረ ነው። So they cannot be readily carried away from the site. Archaeological features include such as things as house foundations, ancient buildings, fireplaces, steles and postals. አሁን እነዚህ የምታያቸው ምንድን ናቸው? አርኪኦሎጂካል ፊቸሮች ናቸው። ግን አሁን ለምሳሌ ሃውስ ፋውንዴሽን ብንወስድ ወይም አንሸት ቢልዲንጎች ብንወስድ አሁን እነሱ ሞዲፋይ ተደርጓል፣ ወይም በፓስት ፒፕሎች ወይም በአሁኑ መንግስት ምን ተደርጓል? ሞዲፋይ ተደረጉ ነው። ሶ ሞዲፊኬሽን የሚለውን ነገር እዚህ ኮንሰፕት ላይ አለመርሳት ነው። ኢኮፋክትስ are non-artifactual organic and environmental remains such as soil, animal bones, plant remains ናቸው። አሁን እዚህ ጋር ኢኮፋክት የምንለው ነን አርቲፋክቹዋል ነው። ነን አርት ማለት ተፈጥሯዊ የሆነ ነው፣ ወይም በሰው እጆች ያልተሰራ በጥበብ ያልተሰራ ነገር ነው። ለምሳሌ አሁን ሶይል ቢባል በእግዚአብሔር ነው በፍጣሪ ነው የተሰራው እንጂ በጥበብ ምናምን አይደለም፣ ወይም እንደ ቢልዲንግ ተጠበውበት የተሰራ ነገር አይደለም። ሶ ለዛ ነው ነን አርቲፋክቹዋል የሆነ ኦርጋኒክ የሆነ ማለት ዲልስ ዊዝ ኔቸር የሆነ ኢንቫይሮንመንታል የሆነ በአካባቢያችን የምናገኘው ምንድነው? ሪሜን ነው፣ ቅሪት ነው፣ አካል ነው። ሶ አኒማል ቦንስ፣ ፕላንት ሪሜንስ፣ የተለያዩ በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች ምን ይባላሉ? ኢኮፋክትስ ይባላሉ ማለት ነው። ኢኮፋክትስ ፕሮቫይድ archaeological with important data with concerning the environment and how people use the natural resource in the past. So ኢኮፋክትስ ናቹራል ላይ ነው ወይም ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው የሚያተኩረው ካልን ምንድነው የድሮ ሰዎች እንዴት ነው ናቹራል ሪሶርስን ዩዝ የሚያደርጉት የሚለውን ነገር ያጠናልናል ማለት ነው። ሶ ሪቫይዝ ለማድረግ ፊቸርስ ከተባለን ምንድነው አርቲፋክቶች ናቸው፣ ሞዲፋይድ የተደረጉ ሞዲፊኬሽን የተገኘባቸው አርቲፋክት ናቸው። ኢኮፋክት ግን ካለ ምንድነው ነን አርት ነው፣ ወይም በሰው እጅ ያልተሰራ በሰው ጥበብ ያልተሰራ ኦርጋኒክ የሆነ ኔቸር የሆነ ኢንቫይሮንመንታል የሆነ ሪሜን ቅሪት ምን ይባላል? ኢኮፋክት ይባላል ማለት ነው። እንቀጥል መግዲ። እሺ ሌላኛው subfields of anthropology linguistic anthropology የምንለው ነው። linguistic anthropology or anthropological linguistics study human language as cultural resource and speaking as cultural practice in its social and cultural context across space and time. linguistic anthropology የምንለው የሚያጠናው ስለምንድን ነው? ከስሙ መረዳት ስለምንችለው ስለ human language ነው። ስለ ሰው ልጅ ቋንቋ፣ የሰው ልጅ ቋንቋ ስለተገኘበት ባህል፣ ያነጋገር ያነጋገር ዘይቤ የሚለውን የሚያጠናልን ምንድነው? linguistic anthropology ነው። language ምንድነው? ቋንቋ ምንድነው ስንል language is basically a system of information transmission and reception። ቋንቋ ስንል ምንድነው? አንድ መረጃ የምንለዋወጥበት ወይም መረጃ ከአንዱ ወደ ሌላው የሚተላለፍበት እና ሌላው ደግሞ ሪሲቭ የሚያደርግበት የሚቀበልበት ሲስተም፣ የመግባቢያ ሲስተም ምንድነው? language ብለን ልንጠራው እንችላለን። or means of communication የመግባቢያ ዘዴ ብለን ልንጠራው እንችላለን። humans communicate messages by sound or speech, by gestures, body language and their visual ways of such as writing. አሁን ሰዎች በምን ይግባባሉ ስንል ብዙ ኮሚኒኬት የሚያደርጉባቸው ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው ካለን ስፒች ነው። ሰዎች በስፒች በንግግር ሊግባቡ ይችላሉ፣ በቦዲ ላንጉዌጅ ሊግባቡ ይችላሉ እና በተለያዩ ቪዥዋል ዌዮች ምን ሊያደርጉ ሊግባቡ ይችላሉ። ለምሳሌ በመጻፍም ሊግባቡ ይችላሉ ብለን ልንጠቅስ እንችላለን ነው። Analogous to genes that carry and transmit genetic materials to offsprings to language and cut down to cultural traits from one generation to another. Analogous genes የምንላቸው ምንድነው የሚያደርጉት? ጄኔቲክ ማቴሪያሎችን ከአንድ ኦፍስፕሪንግ ወደ ሌላው ምን ያደርጋሉ? ያስተላልፋሉ። ከዚህም በተጨማሪ ካልቸራል ትሬቶችን ከአንድ ጀነሬሽን ወደ ሌላ ጀነሬሽን ትራንስሚት ያደርጋሉ ወይም ያስተላልፋሉ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን። Language is the most distinctive features of human being. Also animals could develop certain behaviors through conditioning that mimic to humans. They do not have a capacity to pass on their own offspring. አሁን ሰዎች ምንድናቸው?
የተለዩ ፍጡሮች ናቸው ልንላቸው እንችላለን። ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን አኒማሎችን ስናይ እንስሳቶችን ስናይ ሰውን በማየት የሰውን አነጋገር ዘይቤ ሚሚክ ሊያደርጉ ወይም ሊያስመስሉ ይችላሉ። ነገር ግን እንደ ሰዎች ከራሳቸው ወደ ኦፍስፕሪንጋቸው ለምሳሌ ወደ ልጆቻቸው ሊሆን ይችላል ይሄን ባህሪያቸውን ማስተላለፍ አይችሉም። ሰዎች ግን ከአኒማሎች የሚለዩት በምንድነው? ይሄንን ማስተላለፍ ይችላሉ ማለት ነው። This is the boundary between human beings and other animals including higher primates. በሌሎችም ከኛ በፊት በነበሩ ሰዎችም ሊሆን ይችላል በአኒማሎችም ሊሆን ይችላል በእነዚህ ሊደረጉ ያልቻሉ ነገር ግን በሂውማን ውስጥ ያለው አንድ ዲፈረንሺየት የሚያደርገው ሂውማንን ከአኒማሎች ዲፈረንሺየት የሚያደርገው ካራክተሪስቲክስ ነው ብለን ልንጠራው እንችላለን። ቋንቋን ከራሱ ወደ ሌላው ማስተላለፍ መቻሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም ደስ ያለኝ ነገር ማግኘት ምንድነው language is the most distinctive feature የሚለው በጣም ደስ የሚል አባባል ነው። እኛ ሰዎች ምን ለይበት ሌላው በምንዳችን ነው በቋንቋ በመናገረው የቋንቋ ዘይቤ ነው። ወደ ቀጣዩ ስንገባ Sociocultural anthropology አለ። it's also often called social anthropology and cultural social anthropology plus cultural anthropology ስንደምረው Sociocultural anthropology ስለሰጠን ሶሻል አንትሮፖሎጂ ብለን መጥራት እንችላለን ወይም ካልቸራል አንትሮፖሎጂ ብለን መጥራት እንችላለን። እዚህ ጋር በጣም the important concept ቢማስ it's the largest subfield of anthropology በጣም ከአንትሮፖሎጂ ሰብፊልዱ the largest የሚባለው socio-cultural anthropology ነው። it deals with human society and culture በቃ socio-cultural ከተባለ ስለ ሰዎችና እነዛ ሰዎች የሚከተሉት ባህል ያጠናል ማለት ነው። society is the group of people who have similar ways of life but culture is the way of life of a group of people. እዚህ ጋር ሶሳይቲ ማለት group of people ነው የሰዎች ስብስብ ነው ማለት ተመሳሳይ የሆነ የኑሮ ዘይቤ ያላቸው የሰዎች ስብስብ ነው ሶሳይቲ። ካልቸር ግን ምንድነው? the way of life ነው አኗኗር ነው ህይወትን የሚኖሩበት አኗኗር እነዛ ሰዎች ህይወትን የሚኖሩበት መንገድ ወይም አኗኗር ካልቸር ይባላል ማለት ነው። ሶሳይቲ እና ካልቸርን እንዲህ ብለን ዲፋይን አድርገናል። Sociocultural anthropology describe or analyze, interpret and explain social, cultural and material life of contemporary human societies. It studies social human relation ያጠናል እና ሲምቦሊክ ነን ማቴሪያል የሆኑ ካልቸር ውስጥ ያሉ ነገር ሃይማኖት ሊሆን ይችላል ቋንቋ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ምልክቶች ሊሆን ይችላል ወይም ሰው ሰራሽ የሆኑ ቅርሶች ባህሎችን ምን ያደርጋል ስተዲ ያደርጋል ወይም ያጠናል ማለት ነው። Sociocultural anthropologists engage in two aspects of study ethnography እና ኢትኖሎጂ ላይ ኢንጌጅድ ሆነው ያጠናሉ። ኢትኖግራፊ እዚህ ጋር ምንድነው? ቤዝድ ኦን ፊልድ ወርክ ነው። ኢትኖግራፊ ማለት ፊልድ ወርክ ላይ የምንሰራው ዲቴል የሆነ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ይሄ እዛው አካባቢ ፊልድ ወተን የምናጠናው ጥናት ኢትኖግራፊ ይባላል። ኢትኖሎጂ ግን ቤዝድ ኦን ክሮስ ካልቸራል ኮምፓሪዝን ነው። ኮምፓራቲቭ የሆነ ስተዲ ሜተድ ነው። ማለትም አንዱን ካልቸር ከሌላው ካልቸር ጋር እያነጻጸርን ሪሰርች የምንሰራበት ሜተድ ኢትኖሎጂ ነው። ኢትኖግራፊ ግን ቤዝድ ኦን ፊልድ ወርክ ነው። ዲቴል የሆነ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ፊልድ ወርክን ከተጠቀመን ወይም እዛው ሄደን ቦታ ላይ እዛው ያንን ነገር በደንብ ያጣራን ከሰራን ኢትኖግራፊ ነው። ኢትኖሎጂ ግን አንዱን ካልቸር ከሌላው ካልቸር ጋር ኮምፓራይዝ በማድረግ ወይም በማነጻጸር ስተዲ የምናደርገው የአንትሮፖሎጂ ሰብ ፊልድ ላይ ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ሌላ what are the unique or basic features of anthropology የሚለው ነው። Several distinguishing characteristics that identify anthropology from other disciplines which includes አሁን anthropology ከሌሎች ስለ ሰው ከሚያጠኑ ፊልዶች በምን ይለያል በምን distinguish ይደረጋል ስንል ምንድነው የሚለየው? የመጀመሪያው it's broad in scope ነው። ቅድም እንዳልነው ስለ ሰው ልጅ ስለ humanity broad አድርጎ ሰፊ በሆነ መልኩ የሚያጠናልን field of study ነው። ሌላው it's a unique approach holism, relativism and comparatives. unique approach አለው የተለየ የሆነ መንገድ አለው አንትሮፖሎጂ ሰውን ልጅ የሚያጠናበት ለምሳሌ holism ሁሉን አቀፍ የሆነ relativism ከሌሎቹ ጋር ያነጻጸረ ወይም ያወዳደረ comparativism ምንለው እነዚህን ሜተዶች ወይም አፕሮቾች እየተጠቀመ ያለ ፊልድ ስለሆነ ከሌሎቹ የሚለይበት ወይም distinguish የሚሆንበት ነው ልንለው እንችላለን። ሌላ emphasis on insiders view ስለ አንድ ሰው አመለካከት ስላለው inside view emphasis ያደርጋል። ሌላኛው it's micro focus and its methods of research
emphasis on extended field work በፊልድ ወርክ ላይ ቅድም ማስረሻ እንዳለው በፊልድ ወርክ ላይ ምን ይሆናል ኤምፋሳይዝ ያደርጋል ወይም ኤክስቴንድ ያደርጋል እና ማይክሮ የሆነ ፎከስ ነው ያለው አንድ ነገር ላይ በትኩረት ነው የሚያጠናው የሆነ ብሮድ የሆነ በጣም ሰፊ የሆነ ነገር ማክሮ ሳይሆን ማይክሮ የሆነ ፎከስ ነው ያለው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ስለዚህ እነዚህ አምስቱ አንትሮፖሎጂን ከሌሎች ዲሲፕሊኖች የምንለይባቸው ናቸው ማለት ነው አዎ ኤክስቴንድድ ፊልድ ወርክ ካልን ደግሞ መርሳት የለብን ማለት ነው ኢትኖግራፊ የሚለው ነገር አለመርሳት ነው ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ሚስኮንሰፕሽን አባውት አንትሮፖሎጂ ሚስኮንሰፕሽን ማለት ሰዎች በሌላ መልኩ አንትሮፖሎጂን እንዴት ይረዳሉ የሚለው ነገር ነው ወይም ስህተት ነው it is limited to study of primitive societies የድሮ ወይም የኋላ ቀር ሶሳይቲዎችን ያጠናል የሚባለው ነገር ይሄ ቶታሊ ውሸት ነው ይሄም ቶታሊ ይሄ የኋላ ቀር የሆነ አስተሳሰብ የኋላ ቀር እንትኖችን ያጠናል በጣም እንትን ነው የሚለው ነገር ኮንሰርን አይሰጥም ስለዚህ አሁን ስለ በፊት ስለነበሩት ብቻ አይደለም ያጠናው አሁንም ስላለው የሰው ባህሪ የሰው ያኗኗር ዘይቤና ዴቨሎፕመንት የሚያጠና ፊልድ ነው እዛ ላይ ሊሚት ይሆን አይደለም የተገደበ አይደለም ማለት ነው it only studies the rural people in rural areas in false ነው የገጠር አካባቢ ወይም የገጠር ሰው ላይ እነሱ ላይ ብቻ የሚያጠና አይደለም it study far away remote exotic societies መግደም እንዴት ተተረጉማለች እሺ በጣም የተለዩና በጣም ሩቅ ስላሉ ሶሳይቲዎች ብቻ ነው የሚያጠናው የሚለው ሚስኮንሰፕሽንስ ነው አይደለ ስለ ሁሉም ሰው የኗኗር ዘይቤ ስለ ሰው ነው የሚያጠናው የሚለው ትክክለኛ አመለካከት ነው ይሄ ግን far away ስለሆኑ ኤግዞቲክ ስለሆኑ ልዩ ስለሆኑና ሪሞት ስላሉ ሶሳይቲዎች ብቻ አይደለም የሚያጠናው ማለት ነው ኦኬ The relationship between anthropology and other disciplines. Anthropology is similar with other social sciences such as sociology, psychology, political science, economics, history. ነው የሚለው እዚህ ጋር ሳይኮሎጂ ከብዙ ሳይንሶች ጋር ምንድነው መስተጋብር አለው ነው የሚለው ከሳይኮሎጂ ከፖለቲካል ሳይንስ ከኢኮኖሚክስ ከሂስትሪ ጋር የራስ የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለው ነው የሚለው anthropology greatly overlaps with this discipline that study about human society anthropology research ሲያደርግ ሲመራመር እነዚህ ሳይንሶች ኦቨርላፕ አድርጎ ነው ወይም አንድ ላይ አካቶ ነው ሪሰርች ወይም other ዲሲፕሊኖችን ይዞ ነው ምን የሚያርገው የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው አሁን እንዳልከው አንትሮፖሎጂ ከነዚህ ጋር ይጋጫል ስለ አሁን ለምሳሌ ሳይኮሎጂ የሚያጠናው ስለ ሰው ነው ፖለቲካል ሳይንስ ኢኮኖሚክስን እና ሂስትሪን እና የሚያጠናው ስለ ሰው ነው አይደለ ከነዚህ ጋር ምን ያደርጋል ኦቨርላፕ ያደርጋል ግን ቅድም እንዳልነው ከነዚህ ፊልዶች ውስጥ የሚለየው ምንድነው ብለን ካየን ብሮድ ነው ስለ ሰው ልጅ ጠልቆ ገብቶ ስለ ሁሉ ነገሩ የሚያጠናልን ፊልድ ስለሆነ ማለት ነው እሺ What are the contribution of anthropology? ስንል anthropology ለኛ ምን ጥቅም ሰጥቶናል ወይም ምን contribute አድርጓል የሚለውን ስናይ it gives us an insight into different ways and modes of lives of a given society. ምን ያሳየናል ስለ የተለያዩ መንገዶች አንድ ሶሳይቲ ወይም አንድ ማህበረሰብ ህይወቱን ያስኬደባቸው ካሉ modes of lifeዎች ምን ይሰጠናል እነሱን እንድናይ ያደርገናል እነሱን አይተን እንድንረዳ ያደርገናል ማለት ነው. It also helps us to understand our own ways of life እንዴት መኖር እንዳለብን ያኗኗር ዘይቤያችን እንዴት እንደሆነ እንድንረዳ understand እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው it helps us against prejudice and discriminations አሁን እነዚህ prejudice and discrimination ምንላቸው አድሎ ልዩነት መፍጠር ምንላቸው እነዚህ ምን እንድናደርግ እንድንቃረን ይጠቅመናል ማለት ነው ስለ ሰው ልጅ ይበልጥ ያወቅን እየተረዳን ስንሄድ እነዚህን ሁለት ነገሮች እንድንቃረን ይረዳናል ማለት ነው it also used as a tool for development ለእድገት እንደ አንድ መሳሪያ አድርገን ልንጠቀመው እንችላለን በአጠቃላይ anthropology is able to suggest sound solutions for things human for example it's often applied in the areas of environmental change health and nutrition globalization social justice human rights cultural resource management cultural dimensions of civil and religious conflicts anthropology ምንድነው አሁን ላልናቸው ማለትም environmental change በአካባቢያችን ስላሉ ለውጦች ስለ ሰው ልጅ ጤና አመጋገብ nutrition ስለምንለው globalization አሁን እየመጣው ስላለው globalization ያለም መዘመን ሊሆን
ይችላል ስለ human rights ስለ ሰው ልጅ መብት ስለ cultural resource ስለ ባህላችን ስለ cultural dimension ስለ religious conflicቶች ስለ እነዚህ ምን እንድናደርግ ሐሳብ suggest እንድናደርግ መፍትሄ እንድናገኝ ይጠቅመናል ብለን አንትሮፖሎጂን በአጠቃላይ መግለጽ እንችላለን ስለዚህ አንትሮፖሎጂን እያወቅነው በደንብ የተረዳነው በሄድነው ቁጥር ይሄ ፊልድ ለተለያዩ ፕሮብለሞች አሁን ለጠቀስናቸው ፕሮብለሞች ሶሉሽን ፕሮቫይድ እንድናደርግ ሶሉሽን ሰጀስት እንድናደርግ የሚጠቅመን ፊልድ ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ እንደዚህ ካልን ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ማስሜክ ኩዊዝስ ነው ማስሜክ አሁንም ስተዲ ሃርድ ስተዲ ስማርት ኖት ሃርድ እያለ ካስጠናን በኋላ ወደ ጥያቄዎች እንገባለን እነዚህ ጥያቄዎችን በሰሯቸው በጣም ይመከራል ለምሳሌ መጀመሪያው ጥያቄ dash studies about human language as cultural response and speaking as a cultural practice in its social and cultural context across space and time this is the first question when we go to second dash is are non-artifactual organic and environmental remains such as soil animal bones and plant remains የዚህ መልስ ማስቀመጥ ነው anthropology is the study of blank 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 አራተኛው list the contribution of anthropology አምስተኛው list the misconception points that have listed in anthropology so እነዚህ ጥያቄ ስሯቸው እነዚህ ጥያቄ ሁሉም ሴክሽን ወይም ሁሉም እዛ ዩኒት ውስጥ ያሉ እንትኖች አለ አይደለ ይሄ 1.1 1.2 ከነሱ ውስጥ አንዳንድ ጥያቄ ወጣ እና ፈተናዎችም ላይ ያዩዋቸው ጥያቄዎች ስለሆነ እነዚህ ጥያቄ እንድትሰሩ እንመክራለን እነዚህ ጥያቄ ከሰራችሁ በኋላ ኮሜንት ላይ ካስቀመጣችሁልን በኋላ ደግሞ እኛ አንድ ፕሮግራም አውጥተን የጥያቄ ሳምንት ይኖረናል ማለት ነው ሁሉንም ከሁሉም ትምህርት የጥያቄ እንሰራለን ማለት ነው መግዲ የምትጨምሪው ነገር አለ እዚህ ላይ እሺ አሁን እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ ካቃታችሁ ወይም ካልሰራችኋቸው ከእንደገና ደግማችሁ ቪዲዮውን እንድታዩት እንመክራለን የዛሬውን በዚህ ጨረስን ስተዲ ስማርት ኖት ሃርድ ብለን የዛሬውን አንትሮፖሎጂ ዩኒት 1 አችንን ዘጋን እናመሰግናለን